Okay friends, last class ಒಳಗೆ ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ಸ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, in continuation with that, okay, the next concept is biodiversity. Okay, biodiversity, diversity in the living world or biodiversity. Biodiversity ಅಂದ್ರೆ bio means living organisms, diversity means different types. ಓಕೆ, ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಜೀವಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ and different types or varieties of organisms present on earth. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇದಾವು, ಸಸ್ಯಗಳು, ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಇದಾವು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದಾವು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಮ್ ಟೋಟಲ್ ಆಫ್ different types of organisms present on earth, or it includes varieties of all forms of life. Okay, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Sum total of different types of organisms or varieties of organisms present on earth is called a biodiversity. So here there are 1.7 to 1.8 million species of plants and animals on the earth. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 1.7 to 1.8 million species of plants and animals on the earth. Among these, 1.2 millions of plant species, plants, and 0.5 million species of animals. ಇಷ್ಟು animals ಇದಾವೆ ಅಂತ ಒಂದು ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, there are 1.7 to 1.8 million species of plants and animals on the earth, and every year about 15,000 new species. Okay, every year about 15,000 new species are discovered. Okay, discovered. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸುಮಾರು 15,000 ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಥವಾ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೂ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಅನ್ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ yet to be discovered. Okay, so this one is about biodiversity. So ಇಲ್ಲಿ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. Biodiversity is nothing but sum total of different types or varieties of organisms present on the earth. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಸ್ಯಗಳಿದಾವೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿದಾವೆ, ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಿದಾವೆ, ಅವು ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. It includes all types of different types of plants, all different types of animals, and
even different types of microorganisms present on the earth. And there are 1.7 to 1.8 million species of plants and animals on the earth. Among these, 1.2 million species of plants and 0.5 million species of animals. So every year about 15,000 new species are discovered. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಸುಮಾರು 15,000ರಷ್ಟು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ till today unidentified specimens are millions. Millions of unidentified specimens are there yet to be discovered and identified. Okay, so this one is about biodiversity. Okay. Okay, the next concept is nomenclature. Nomenclature. Okay, nomenclature. Nomenclature means, nomen means name. Nomen antandra name, hesaru. Kellare antandra to call, ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಹೆಸರಿನ ಕರೀತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Nomenclature. What is nomenclature? Nomenclature is nothing but it is a system of giving names to the organism. Okay, it is a system of giving a name to the organism. It is called nomenclature. ಒಂದು ಜೀವಿಯನ್ನ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೊಸ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಜೀವಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ nomenclature. It is a system of giving a particular name, distinct name to the organism. Okay, system of giving a particular or distinct name to the organism is called nomenclature. ಜೀವಿಗೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. Okay, so in case of nomenclature there are two types. One is local names and another one is second one is scientific names. Okay, ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಹೆಸರುಗಳು ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜೀವಿಗಳಿಗೆ. ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, scientific name. Okay, local name and scientific name. Local names are also called vernacular names. ಇವಕ್ಕ vernacular names ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Local names or vernacular names. ಹಾಗಾದ್ರೆ local names ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? So these are the names given to the organism these are the names given to the organism by local people in local language to identify them. Okay, to identify them. So this one is called local name. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಜನರು ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಭಾಷೆಯೊಳಗ ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಲೋಕಲ್ ಪೀಪಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾಷೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಕನ್ನಡ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. What are local names? Names given to the organism by local people in a local language to identify the organism. Okay, so these are called local names.
For example, here local names are not used. These are not used in communication. Okay, local names are not used in communication with the people of other regions. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು? Why these local names are not used in communication with the people residing in other areas? Okay, first one is local names are not universal. Okay, not universal. ಪ್ರಪಂಚದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. These are not universal. ಪ್ರಪಂಚದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಈ ಹೆಸರು ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವೇರೀಸ್ or change. Local names change from place to place and language to language. ಪ್ರಪಂಚದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಈ ಹೆಸರುಗಳ ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನರು ಅವರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದ್ವಿ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮರಾಠಿಯಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿಗೆ ಕಾಂದಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕಾಂದಾ. ಓಕೆ, ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಗಳು. ಅದೇ ನಾವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾಸ್. ಇನ್ನು ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೇರಿಕಾ, ಅಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆನಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆನಿಯನ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ local names change from place to place or varies from place to place and language to language. That is why local names are not used in communication, and it leads to confusion. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ confusion start ಆಗುತ್ತೆ. It leads to confusion. Because of these three reasons, local names are not used in communication with the people of other areas. Okay, local names. Next comes scientific name, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು. Scientific names are also called binomial nomenclature. ಇದಕ್ಕೆ binomial nomenclature ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, binomial nomenclature. By two nominal names, ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು scientific name. What are scientific names, or what is binomial nomenclature? It is a system of giving scientific name to the organism. ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ. It's a system of giving scientific name to the organism is called binomial nomenclature.
ದ್ವಿನಾಮಕರಣ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ದ್ವಿನಾಮಕರಣ ಪದ್ಧತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ಎರಡು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ a system of giving scientific names to the organism and it consists of two words. It consists of two words. ಆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, scientific name must consist of two words, hence it is binomial. First one is called generic name, and second one is a specific name. Okay, or species name, specific name, generic name and specific name. So this one is called binomial nomenclature. Binomial nomenclature anta ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬರೆಯಿರಿ. It is a system of giving scientific names to the organism. It consists of two words. One is generic and another one is specific. Scientific name. Binomial nomenclature, a system of giving scientific names to the organism, or binomial nomenclature system. It was introduced by, okay, introduced by, for the first time, binomial nomenclature, it was introduced by Carolus. Okay, Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಈ ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅನ್ನ ದ್ವಿನಾಮಕರಣ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಾನ ಅಥವಾ ಅವನು ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ. For the first time, binomial nomenclature was introduced by Carolus Linnaeus. That is why Carolus Linnaeus is regarded as father of taxonomy. ಅವನಿಗೆ father of taxonomy ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Okay, so Carolus Linnaeus is regarded as father of taxonomy. ವರ್ಗೀಕರಣದ ಪಿತಾಮಹ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ವರ್ಗೀಕರಣದ ಪಿತಾಮಹ. taxonomy ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡೋದು, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂತ. Okay, Carolus Linnaeus is called father of taxonomy because for the first time he introduced the binomial nomenclature. Okay, binomial nomenclature. Next, what are the advantages of binomial nomenclature? Advantages ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ದ್ವಿನಾಮಕರಣ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ನಮಗೇನು ಉಪಯೋಗ ಇದೆ? ಲೋಕಲ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇಂದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಪ್ರಪಂಚದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಚೇಂಜ್ ಆಕೊಂತ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ these are universal. Scientific names are universal. Universal ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಇರ್ತವೆ. For example, mango, the scientific name Mangifera indica. Mango is the common name, scientific name is Mangifera indica. Mangifera indica, it is the same throughout the world. Okay, it remains the same throughout the world in all the languages. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬೇಕು, ಹಿಂದಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಅಂತಾನೆ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ. In this way, scientific names are universal. These are same in all languages throughout the world. Okay, one advantage. Another one is it avoids confusion. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರುಗಳ ಸೇಮ್ ಉಳ್ಕೋತವು,
ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ these scientific names remains same in all languages. Okay, remain same in all languages throughout the world. ಪ್ರಪಂಚದ ತುಂಬೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಇವು ಸೇಮ್ ಇರ್ತಾವೆ. One, and scientific names are based on some characters. Scientific names are based on some characters. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜೀವಿಗೆ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಆ ಜೀವಿಯ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಓಕೆ, scientific names are based on some characteristic features of the organism. Okay, so these are all advantages of the binomial nomenclature. Okay, advantages of the binomial nomenclature. So scientific names are universal. These remain same in all languages throughout the world, and it avoids confusion. And scientific names are based on some characters of the organism. Okay, so this one is about nomenclature. Okay, nomenclature is a system of giving names to the organisms. There are two types of names: local names and scientific names. Local names or vernacular names, these are names given to the organism by local people in a local language to identify the organism, and these are not used in communication with the people of other regions because these are not universal, change from place to place and language to language, and it leads to confusion. To avoid these problems, scientific names are given to the organisms. Okay, so it is called binomial nomenclature. What is binomial nomenclature? The system of giving scientific names to the organism. Binomial nomenclature, it consists of two words. One is generic name and another one is a specific name. So this binomial nomenclature system, it was first time introduced by Carolus Linnaeus, hence he is regarded as father of taxonomy. ವರ್ಗೀಕರಣದ ಪಿತಾಮಹ Carolus Linnaeus. Okay, next, what are the advantages of the binomial nomenclature? Okay, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಡುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ? First one, these are universal, means same throughout the world. Okay, and they remain same in all languages throughout the world, and it avoids confusion, and the scientific names are based on some characteristic features of the organisms. Okay, okay, next one is ICBN. ICBN, ICBN ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ botanical nomenclature. Botanical nomenclature. Okay, ICBN, international code of botanical nomenclature. ಅದೇ ರೀತಿ ICZN ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ICZN ಅಂತಂದ್ರೆ international code of zoological nomenclature. Zoological nomenclature. Okay, nomenclature. ಇವು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಟೆಕ್ಸಾನಮಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸೇರಿ, ಟೆಕ್ಸಾನಮಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಒಂದು ಬೊಟನಿಕಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಝೂಲಾಜಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್
two organizations, International Code of Botanical Nomenclature and International Code of Zoological Nomenclature. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಟೆಕ್ಸಾನಮಿಸ್ಟ್ಗಳು ಸೇರಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಬೊಟಾನಿಕಲ್ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್, ಇವೆರಡು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ICBM ಹೇಳ್ತದೆ. ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ICZN ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟೂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್, ICBM and ICZN. Okay, next, rules of ICBM, International Code of Botanical Nomenclature. Binomial nomenclature rules ಯಾವ್ಯಾವು? Rules of the binomial nomenclature or International Code of Botanical Nomenclature. Okay, next, first one is every organism should possess scientific name. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. Every organism should possess scientific name. Every organism should possess scientific name consisting of two words, generic and specific. Second one is botanical nomenclature. Is independent of zoological nomenclature. Zoological nomenclature. ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇವೆರಡು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಾಟನಿಕಲ್ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಇಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ನಾಮಿನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, scientific name must consist of two words. Okay, two words. One is generic name and another one is a specific name. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಜನರಿಕ್ ನೇಮ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಮ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಹೋಮೋ ಅನ್ನೋದು ಜನರಿಕ್ ನೇಮ್, ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಮ್. In this way, scientific name must consist of two words. One is generic name and another one specific name. Next rule, generic name, it should be noun or pronoun. ಅದು ನೌನ್ ಇರಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರನೌನ್ ಇರಬಹುದು. Generic name, it should be noun or pronoun, and it is written first. Okay, and it must start with capital letter.
capital letter. Generic name noun ಅಥವಾ pronoun ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಬರಿಬೇಕು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನೇಮ್ ಗಿಂತಲೂ ಮೊದಲು ಬರಿಬೇಕು written first and it must starts with capital letter. For example, homo h it should be capital. Okay, h it should be capital. Generic name always starts with capital letter. Okay, next rule, fifth one. Generic name is followed by specific name. Generic name ಅನ್ನು ಬರೆದ ನಂತರ specific name ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು. Generic name ಬರೆದ ನಂತರ specific name ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು and it should be an adjective or the verb adjective and it must starts with a small letter. ಇದು small letter ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. It must starts with this small letter. For example, sapiens. Homo sapiens ಅಂತ ಬರೆದಾಗ homo generic name h capital, species specific name s small letter. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ homo sapiens. This one is a scientific name, homo sapiens. Homo generic name, sapiens specific name. Generic name ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ನಂತರ ಬರೀಬೇಕು, ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆ, another. Next one, scientific names should be or must be derived from names to be derived either from Greek or Latin. ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಗ್ರೀಕ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ, scientific names are to be derived either from Greek or Latin. ಯಾಕೆ ನಾವು ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆಯಿಂದನೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದನೇ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು? Nowadays, Greek or Latin, it is a dead language. It is not used in communication. It's a dead language. ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಭಾಷೆ ಚಾಲ್ತಿಯೊಳಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಶಬ್ದಗಳು ಅದರ ಅರ್ಥ ಯಾವಾಗಲೂ ಸೇಮ್ ಉಳ್ಕೋತದೆ, ಮುಂದೆ ಅದು ಮೀನಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಏನಿರ್ತತಿ ಅದ ಅರ್ಥ ಉಳ್ಕೋತತಿ, ಆ ಅರ್ಥ ಒಟ್ಟ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳು ಏನಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಾಲ್ತಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಾವ. ಈ ಕನ್ನಡನ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಷೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಆ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ. ಆದ್ರೆ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಡೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್. So that is why scientific names are to be derived either from Greek or Latin. If not, ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಗ್ರೀಕ್ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ, so these names must be Latinized. ಓಕೆ, ಇದ್ದ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಗೆ ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫೈಕಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆಲದ ಮರ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಕಸ್. ಬೆಂಗಾಲೆನ್ಸಿಸ್, ಫೈಕಸ್ ಬೆಂಗಾಲೆನ್ಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ
ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಬೆಂಗಾಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಗೆ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಂತ? ಬೆಂಗಾಲೆನ್ಸಿಸ್. ಬೆಂಗಾಲೆನ್ಸಿಸ್. ಅನದರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೇರಾ. ಮ್ಯಾಂಜಿಫೇರಾ. ಇಂಡಿಕಾ. ಇಂಡಿಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ. ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನಂತ? ಇಂಡಿಕಾ. ಇಂಡಿಕಾ. ಮ್ಯಾಂಜಿಫೇರಾ ಇಂಡಿಕಾ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಗ್ರೀಕ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಗ್ರೀಕ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಗಳನ್ನ ನಮಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ದ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫೈಕಸ್ ಬೆಂಗಾಲೆನ್ಸಿಸ್, ಮ್ಯಾಂಜಿಫೇರಾ ಇಂಡಿಕಾ. Okay, so Bengalensis and Indica are Latinized words. Okay, Latinized. Next one is when the scientific names are written. Names are written. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಬರೆದಾಗ, ಇವನ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ. Okay, when scientific names are written, generic name and specific name must be underlined. Generic and specific names must be underlined. Okay, underlined. Compulsory avana underline ಮಾಡಬೇಕು. For example, homo. Okay, sapiens. Homo sapiens. ಇವೆರಡನ್ನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ಹೋಮೋ H starts with capital letter, sapiens S starts with small letter. Both must be underlined separately. ಇದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ನಾವು ಬರೆದಾಗ. If it is in a printed form, ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, it should be in italics. It should be in italics. Italics ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವು. ಆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರ್ತಾವ ಲೆಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಮೋ ಈ ರೀತಿ, ಸೇಪಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ತವೆ. ಸ್ಲ್ಯಾಂಟಿಂಗ್ ಇರ್ತವೆ. So when scientific names are written, generic and species name must be underlined separately. If it is in printed form, it should be in italics. Okay, so another rule of the binomial nomenclature. And next one is after scientific name, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆದ ನಂತರ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆದ ನಂತರ scientific name is followed by author's name. Author's name. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆದ ನಂತರ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆದ ನಂತರ ಆಥರ್ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಆಥರ್ಸ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ಡ್. ಆಥರ್ಸ್ ಹೆಸರನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮ್ಯಾಂಜಿಫೇರಾ, ಮ್ಯಾಂಜಿಫೇರಾ ಇಂಡಿಕಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಮ್ಯಾಂಜಿಫೇರಾ ಇಂಡಿಕಾ, ಮ್ಯಾಂಜಿಫೇರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಲಿನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೇರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಲಿನೇಯಸ್. ಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿನೇಯಸ್, ಆಥರ್. ಮ್ಯಾಂಜಿಫೇರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಲಿನೇಯಸ್. ಅವನ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆದ ನಂತರ ಆಥರ್ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಾರದು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆದ ನಂತರ ಆಥರ್ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕು, ಆದ್ರ ಆಥರ್ ಹೆಸರನ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಓಕೆ, ಇದು ಮತ್ತೊಂದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ.
So these are called rules of ICPN or rules of binomial nomenclature. Okay, ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ. So rules of ICPN, okay, one is every organism should possess scientific name. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗೂ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಇರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, botanical nomenclature is independent of zoological nomenclature. ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, scientific name must consist of two words, generic and specific name. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಜನರಿಕ್ ಅಥವಾ ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜನರಿಕ್ or genus name, and another one species name or specific name. Next, generic name, it should be noun or pronoun and it must starts with a capital letter. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು, ಜನರಿಕ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಬರೀಬೇಕು. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೋಮೋಸೇಪಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಮೋಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂದಾಗ H ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆರ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನೇಮ್. ಸೊ generic name is followed by specific name, okay, and it should be an adjective and it must start with this small letter. For example, Homo sapiens or sapiens, ಇದು small letter ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. Yes, small letter. Next, scientific names are to be derived either from Greek or Latin. Scientific name ಅಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಗ್ರೀಕ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಿಂದ ತಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ನಾಟ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆ ಒಳಗ ಗ್ರೀಕ್ ಭಾಷೆ ಒಳಗ ನಮ್ಗೆ ವರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ದ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಲ್ಯಾಟಿನೈಸ್ಡ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೈಕಸ್ ಬೆಂಗಾಲೆನ್ಸಿಸ್, ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಅಂತ ಲ್ಯಾಟಿನೈಸ್ಡ್ ವರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, when scientific names are written, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬರೆದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ generic and species name must be underlined separately. ಎರಡನ್ನೂ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆದಾಗ ಜನರಿಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. When it is in printed form in books, it should be in italics, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಟರ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, after or scientific name is followed by author's name. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆದ ನಂತರ ಆಥರ್ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆಥರ್ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀಬಹುದು. ಆಥರ್ ಅಂದ್ರೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅವ್ರ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೀಬೇಕು. ಆಥರ್ಸ್ ನೇಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಲೈನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಲಿನ್ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಅಂತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಲಿನೇಯಸ್. ಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿನೇಯಸ್. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರನ್ನ ಬರೆದ ನಂತರ ಆಥರ್ ಹೆಸರು ಬರೀಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಆಥರ್ ಹೆಸರನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬಾರದು. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಂಜಿಫೆರಾ ಇಂಡಿಕಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಲಿನೇಯಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ರೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ICBN. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಬಾಟನಿಕಲ್ ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್. ಓಕೆ, ಇವತ್ತಿಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾಮೆನ್ಕ್ಲೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೇಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಇಸ್ local name and another one scientific name. Advantages of the scientific name or the binomial nomenclature and rules. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ರೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.